Almighty Creator. I'm fine too. Alhamdulillah. This is Asad as usual in front of all of you right now. And I'm going to start our today's live session for you as usual. So I think you'll enjoy the total class. And I think you're practicing at home because all of you are so interested to learn English, I know. And you know that as it's so emergency for all of us to learn English, especially at this modern age. So you should be so serious about your self-practice. Never neglect. Always be serious. I want to give an example. Sometimes some of my students, they text me or they send a mail or someone direct calls me and they ask, how can I learn English, sir? What will be the easy process for learning English? So it's very clear, it's a common question for all of us. If someone asks you, how can I learn English easily? What will you answer? You should say, first of all, the sentence that we learned in our last live session. And what's that? Yes, very easy. Practice makes a man perfect. This is the main thing you must remember always. There are many persons, there are many students, there are many learners who are so interested to learn English. They dream that I will learn English, I will get a good job, I will be established in my life, I'll lead a decent and carefree life. But how many people simply they become successful in this sect? Yes, the main question is they have the dream, but they are not dutiful. Such as you have the dream, but are you dutiful? Ask yourself. So, exactly where's the problem? First of all, you should try head and soul to sort it out. And after that, you have to take step to solve that. What's the problem or where's the problem? And how should I solve that? Actually, I want to say practically or naturally, I want to make you understand, all of you. You know well what's your problem. And you have the solution. You need not go anywhere to solve it. You can solve it yourself. Yes, this is truly speaking. What I'm telling you right now to make you understand, it's not a false story. It's the practical point you have to try to realize from the core of your heart. You are the only person who can hinder yourself to become successful. So, always be careful. Anyway, so it's the suggestion from me for all of you that many of us were interested to become a good speaker, we want to learn English, we want to get a good job, but actually what's the problem? First of all, you should try to sort it out. And after that, you have to take steps. After that, we have to take action to solve that. Without solving the problem, you can't go ahead because you have a lot of dreams. And if you want to fulfill your dreams, you should do it. You must do it. Anyway, so let's talk about the lesson plan. Let's talk about the class right now, okay? So I think you're waiting to see, to watch, to hear what will be discussed in our class today. Yes, I'll discuss some sentences. So always be careful and always remember that if you're interested to learn good English, I mean, if you want to become yourself a good speaker, if you want to be expert in English,
you must know vocabularies, first of all. Without vocabularies, how to make sentence, how to speak, it's not possible for you. So, vocabulary is the precondition for you to learn at the beginning of learning English. But right now, I must say that you know a lot of vocabularies, so many vocabularies, yes, this is true. So then what you should do? After learning the vocabularies, you should try to learn how to make sentence. How to make sentence, yes. And in order to make sentence, you should know some fundamental rules about tenses. So after getting this idea, you should try to practice yourself at home. And when you face any problem, you can knock us, you can knock any of your teachers, any of your friends who are good at English. You can take help from them, but don't feel shy to take help from them. It's another problem for us. Simply become shy. And for this reason, we lag behind. That's the main problem. Anyway, so today I'd like to say that I think some of the persons or who are watching right this moment, I'm sorry to say that if you have any bad habit, I don't know actually you have the bad habit or not. I'm not sure right this moment, but I want to ask all of you, okay? So, but you need not to reply here by making any comment. Just listen to what I say, but don't make any comment here, yes. Do you smoke? Don't you understand my question? Okay, I'd like to repeat. Do you smoke? And if the answer is yes, then you're a smoker. You are a smoker. Okay, and if I ask you another question right this moment to all of you, do you think that smoking is a good habit? No. It's very clear to all of us like the water that smoking is not a good habit. It's a bad habit. So what you should do? You should give up smoking. You should give up smoking. And actually right this moment, if I want to make another question, and if I ask you another question right this moment to all of you, such as, listen to me. Why is smoking a bad habit? Can you explain? Yes, all of us, we are saying that smoking is a bad habit. I know, smoking is a bad habit, it's a bad habit, but why? So what will you answer? So to answer these questions, you have to try to make some sentences. But the sentences should not be so large. It may be small sentences, not too large. Such as, and I give example to answer these questions right now. How to answer? Listen to me. Yes, you're trying to answer why smoking is a bad habit, okay? So I'm asking you, yes, why is smoking bad habit? Please try to answer or try to reply to me, okay? So you are trying to reply. Well, sir, yes, it's truly speaking that smoking is a bad habit. First of all, I should say that. Cause it may cause many diseases. It may cause some fatal diseases, such as cancer, bronchitis, and some other respiratory diseases. Cancer, bronchitis, and some other respiratory diseases. Even if we smoke daily, it will be turned into a habit. By smoking, we are spending a lot of money. When we smoke, it may affect other persons. What do you mean by other persons? It means non-smokers, simply who don't smoke, such as you are guardian of a family. You are the father, and you have child or you have kids. So when you smoke at home, it may affect your family members. It's also serious. And for this reason, we always say smoking is injurious to health.
So in this way, you should try to answer different type of questions. But first of all, you have to listen the question carefully. Carefully. What's the question? What type of question? Is it a basic question or is it WS question? There are two types of questions mainly, I think, okay? Already I have discussed in our many classes, which classes have been uploaded in our channels already. So if I ask you what type of questions are there in English, simply you will answer, so there are two types of questions. One is basic question, another is WH question. So simply in our practical life, when you try to communicate with each other, when you try to communicate to other people, we make many WH question. Yes, sometimes we make some basic questions, it's true, but most of the time what we do, simply we try to make WH question. And for this reason, you should try to learn how to make WH question first. Yes, you should take also idea about basic question, both of the questions. Then it will be easy for you to make questions. And you know that how you can make all types of questions. I have taught all of you by making video tutorials. So if you search in our channels, you will get many video tutorials. Many of you call me sometimes, sir, how can I learn? Sir, hello sir, this is Omuki speaking from all these places. Yes sir, I'd like to know from you, sir, how can I learn English easily? Answer that, yes, watch your tutorials. But simply it may be that you already have watched 2 or 3 tutorials, but there's a lot of tutorials. I think I'm not sure right this moment, but I can say approximately 400 plus, perhaps 400 plus tutorials there are in our YouTube channels. So how many tutorials have you watched already? Another question I have asked you, how many tutorials have you watched? Yes, many of you will answer that, yes sir, already. So I have watched many tutorials, more than 100, more than 200, or less or more. But many of you will answer, sir, only I have watched 2 tutorials already, 3 videos, 4 videos. So there are a lot of videos left, and that you must watch to get idea how to learn English easily. And even I want to say another thing, such as you are not student, you are not a learner, such as you are a teacher. You are watching our tutorial, you are a teacher. You are an English teacher. Simply like me, you also teach your students English. You are an English teacher. So if you watch our tutorials, our videos regularly, I think you will get some ideas how to teach easily, how to make your students understand any topic easily. You can get some interesting techniques by watching our tutorials. So our videos are not only easy for the students to learn, but also it will be helpful for the teachers who simply teach English. So I suggest to all of you, please watch our all tutorials. Oh yes, one more thing actually I forgot to tell you, and I think just observing or watching this tutorial you have also forgot already. And what's that? Yes, you have forgot to press the like button today. So I'd like to request to all of you, please press the like button, like our video, our today's video. I think all of you have forgot, so please press the like button and get connected here. Anyway, so already I have passed approximate, I think 15 minutes, about almost 15 minutes. So I should speak in Bengali right now, because I think it may be problematic for some of our students to learn properly actually what I'm teaching, what I'm delivering my speech about here. So I think it will be intricate for some of our students to understand, and for this reason I should speak in Bengali right now. Okay, so I'm starting to talk in Bengali right now. Okay, এবার তাহলে বাংলায় বলি। বিষয়টা হচ্ছে যে কথাগুলো বললাম সেটা তো মোটামুটি হয়তো বা বুঝছেন।
যে কীভাবে ইংরেজি শিখতে হবে, কীভাবে সহজে শেখা যায়, শুরুতে কী করতে হয়, তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ কী করতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললাম। অনেকে হয়তো বুঝেছেন, কারো দুটো একটা কথা হয়তো বুঝতে সমস্যা হতেও পারে অথবা নাও পারে। এখন বিষয় হচ্ছে যে মূল থিম এটাই, যে কীভাবে সহজে শিখতে হবে, ব্যাপারটাই। তারপরে আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে কিন্তু শুধুমাত্র যে স্টুডেন্টস যারা আছে তারা কিছু শিখবে তা কিন্তু নয়, বরং তারা তো শিখবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি আরও কী হবে, বিশেষ করে আপনারা অনেকেই থাকতে পারেন আমাদের সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ, যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা আপনারা বিভিন্ন স্টুডেন্টসকে শেখান, পড়ান ইংরেজি টিচার হিসেবে। তাদের জন্য আমাদের এই ভিডিওগুলো অনেক হেল্পফুল আমি মনে করি। জাজ করবেন আপনারা, ওকে? তো ইংরেজি শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন বা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন, তাহলে আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গেট সাম আইডিয়াস, ইজি টেকনিক্স হাউ টু টিচ প্রপারলি অর ইজিলি। ওকে, কীভাবে সহজে ইংরেজি শেখাতে হয় এটার কিছু ধারণা আপনারা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আপনাদের কাছে অনেক ধারণা আছে, ইয়েস দ্যাটস ট্রু, থ্যাংক ইউ। এনিওয়ে, তাহলে এইভাবে আমাদেরকে আগাইতে হবে ইনশাআল্লাহ। এখন মূল বিষয় হচ্ছে যে লেসন প্ল্যান নিয়ে কথা বলি। দেয়ার্স আ লেসন প্ল্যান ইন ফ্রন্ট অফ মি অন দ্য ডেস্ক হিয়ার, ওকে? সো আই শুড স্পিক অ্যাবাউট দ্যাট রাইট নাও, ওকে? ফার্স্ট সেন্টেন্স, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়, খেয়াল করে শুনবেন, হ্যাঁ? রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। বাক্য বলতেছি, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। এখন বাক্যটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির বাক্য। যদি এমনটি বলতাম যে আমি রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখলাম, এই ব্যাপারটা তাহলে সহজ হতো ইংরেজি করা। আমি রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখলাম, এটা সহজ হতো। কিন্তু আমি বললাম যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। মাঝে মাঝে কিছু অ্যাডভান্স লেভেলেও আলোচনা করা উচিত, সহজ জটিল সব রকম মিশিয়ে দেওয়া উচিত, ব্যাপারটাই। কারণ আমাদের অনেক লার্নার্স আছেন যারা অনেক অ্যাডভান্স, খুব ভালো জানেন। তবে অনেক লার্নার্স বা শিক্ষার্থী ভিউয়ার্স বৃন্দ আছেন যারা দুর্বল, তাদের জন্য আমার সহজ করতে হবে ব্যাপারটা, সবার দিকে খেয়াল রাখা উচিত। তো রাস্তা দিয়ে যাবার সময়, এখন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় যে বাক্যটা রয়েছে, হ্যাঁ, রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। কোনো কাজ করার সময় একই সাথে একটা কাজ করছেন আর একটা কাজ হচ্ছে ওই সাথেই, ব্যাপারটা এরকম যে রাস্তা দিয়ে যাবার সময়। তাহলে আপনি এখানে ইউজ করবেন প্রথমে বাক্যের শুরুতে while, WHILE। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, শব্দটি কি বললাম? while, WHILE, while। এই whileটা কিন্তু কোনো WH ওয়ার্ড নয়, whileটা WH ওয়ার্ড নয়। কারণ WH ওয়ার্ড বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে ধরনের WH যুক্ত ওয়ার্ড দিয়ে আমরা বিভিন্ন কোশ্চেন মেক করি, তাই না? প্রশ্ন তৈরি করি, কিন্তু হোয়াইল দিয়ে আমরা কিন্তু প্রশ্ন তৈরি করি না। সো এটাকে জন্য WH ওয়ার্ড বলে ভুল করবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, এখন মূল কথায় আসি সহজ করে, যে হোয়াইল বললেন। এখন রাস্তাতে যাবার সময়, তাহলে হোয়াইল গোয়িং, যাওয়া। এখানে আবার বুঝলেন যে হোয়াইলের পরে ভার্বের সাথে কি করলাম? আইএনজি করলাম। তাহলে হোয়াইলের পরে আপনারা ভার্বের আইএনজি করবেন এভাবে, ওকে? তাহলে হোয়াইল গোয়িং along the road, while going along the road। এখানে while going along, রাস্তা দিয়ে যাবার সময়, along এই প্রিপোজিশনটা ইউজ করতে হবে আপনাকে। while going along the road, ALONG। একটু নোট করে নিন, ঠিক আছে? আপনারা যেটা যা লিখছেন বলছেন সেটাও অনেকটাই কারেক্ট হচ্ছে, আমি বলবো না যে সম্পূর্ণটা কারেক্ট হচ্ছে, অনেকটাই কারেক্ট, ওকে? while going along the road আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। এইটা কিভাবে বলবেন? এই জায়গায় ঝামেলা আছে। while going along the road আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। হ্যাঁ, কেউ লিখছেন যে আই ফল ইন অ্যাক্সিডেন্ট, মানে অ্যাক্সিডেন্টে, দুর্ঘটনা কি হয় বাংলায় কি বলে? কবলিত হওয়া, দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া, ব্যাপারটা এরকম বলতেছেন, তাই না? আসলে এইভাবে না বলে আমরা এই যে বাচ্চু মহন্ত, থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি ওনাকে, কারণ উনি সঠিক লিখেছেন যে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। এই কথাটা আসলে আমি কি বলতে পারি? আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, এটাকে বলা যেতে পারে আই মেট উইথ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। এখন এখানে একটা ব্যাপার দেখুন, আমাদের পূর্বের কিছু টিউটোরিয়ালে বা ভিডিও ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে মিট, সাক্ষাৎ করা। মিট মানে তো সাক্ষাৎ করা, আমরা জানি। তো আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি, আই মিট হিম বলতে হয়, মিট উইথ হিম নয়। আমি বলি যে মিটের পরে উইথ দেওয়ার দরকার নেই কারোর সাথে সাক্ষাৎ করার ক্ষেত্রে, কারণ মিট মানে কি? কারোর সাথেই সাক্ষাৎ করা। তাহলে অতিরিক্ত আর সাথে অর্থে উইথ শব্দটি দেবার দরকার নাই। আই মিট হিম, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু এখানে আমি বললাম যে আই মেট উইথ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। এটা দেওয়া যেতে পারে যে আমার অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, ব্যাপারটা এরকম। কিন্তু আপনি যদি উইথ নাও দেন তবু বাক্যটা ভুল নয়। তাহলে পুরো বাক্যটি কি দাঁড়াচ্ছে যে আপনি বলতে পারেন যে while going along the road I met with an accident অথবা I made an accident। met, MET, মিটের পাস্ট টেন্স বলছি কারণ এটা তো পাস্টে ছিল।
তাহলে হোয়াইল গোয়িং অ্যালং দ্য রোড আই মেট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, হ্যাঁ এটা বলা যেতে পারে। তাহলে বাক্যের ধরন বা গঠনটা বুঝতে পারলেন যে কিভাবে ব্যাপারটা হলো। তবে এখান থেকে বুঝলেন যে কোনো কাজ করার সময় এই ক্ষেত্রে আমরা হোয়াইল ব্যবহার করতে পারি, এবং হোয়াইলের ইমিডিয়েট পরেই যদি ভার্ব ব্যবহার করেন তাহলে সেই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করবেন। তাহলে যাবার সময় হোয়াইল গোয়িং, খেলার সময় হোয়াইল প্লেয়িং, পড়ার সময় হোয়াইল রিডিং। এই যে আপনারা দেখছেন ইউটিউবে কি করছেন, আপনারা লাইভ ক্লাসে জয়েন করেছেন এবং এখানে ক্লাস দেখছেন, তাহলে হোয়াইল দেখার সময় হোয়াইল ওয়াচিং, এই দেখাকে আবার ওয়াচ বলবেন, হ্যাঁ সি বলবেন না। সি হচ্ছে উইদাউট অ্যাটেনশন কোনো কিছু দেখা, এলোমেলো বিক্ষিপ্তভাবে দেখা, সেটা হচ্ছে সি। বাট মনোযোগ দিয়ে বা লক্ষ্য করে দেখা, স্ক্রিনে এরকম কোনো কিছু দেখা, টিভি দেখার মতো অনেকটা, তাই না, আপনারা জানেন। তো এখানে আপনারা ওয়াচ ইউজ করবেন, হোয়াইল ওয়াচিং। হোপ ইউ গট ইট, থ্যাংক ইউ। আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। নেক্সট, এর পরবর্তী লেসন প্ল্যানে আমার যে বাক্যটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এখানে আমি ব্যায়াম করি, আপনি ব্যায়াম করেন বা আমরা ব্যায়াম করি, এ কথা আমি কিন্তু বলছি না। যে সাবজেক্ট হিসেবে হয়তো ওটা দিতে পারতাম যে আমি ব্যায়াম করি আই টেক এক্সারসাইজ, আমরা ব্যায়াম করি উই টেক এক্সারসাইজ, কিন্তু এখানে যে বাক্যটি বলা হলো সেটা হচ্ছে যে নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমি যদি সহজে বাক্যটি এইভাবে বলতাম, ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, তাহলে কিন্তু আপনারা সহজে বলতে পারতেন এক্সারসাইজ ইজ গুড ফর হেলথ। কি বলতেন? এক্সারসাইজ ইজ গুড ফর হেলথ, এক্সারসাইজ ইজ গুড ফর হেলথ। কি বলতেন? এক্সারসাইজ ইজ গুড ফর হেলথ। আচ্ছা, কিন্তু আমার বাক্যটা কি ছিল যে নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। সুযোগ দিচ্ছি আপনাদেরকে। যেমন টিনা লিখেছেন রেগুলারলি টেক এক্সারসাইজ, ভুল আছে, রেগুলারলি টেকিং এক্সারসাইজ অনেকে লিখছেন, এইভাবেও লিখতেছেন। এখন এখানে একটা জিনিস বুঝবেন, এই যে আমি বললাম যে নিয়মিত ব্যায়াম করা, তাই না? নিয়মিত শব্দটার ইংরেজি কি? নিয়মিত শব্দটার ইংরেজি হচ্ছে রেগুলারলি। এখন এই রেগুলারলি শব্দটা আমি বাংলাতে যেহেতু নিয়মিত ব্যায়াম করা, বাংলা শুরুতে নিয়মিত শব্দটি বলেছি, এই জন্য শুরুতেই রেগুলারলি কথাটা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এখানে আপনি এই বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবেন কি? ব্যায়াম করা। সাবজেক্ট হিসেবে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ব্যায়াম করা। তাহলে সেটা আপনি কি বলবেন এখানে? টেকিং এক্সারসাইজ। এইবার এই ব্যায়াম করাটা কেমন ব্যায়াম করা? নিয়মিত না অনিয়মিত? নিয়মিত। তাহলে এবার দিয়ে দেন রেগুলারলি। তাহলে আপনি দিলেন যে টেকিং এক্সারসাইজ রেগুলারলি। এবার এই পুরো অংশটাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সাবজেক্টের মধ্যে, টেকিং এক্সারসাইজ রেগুলারলি। তাহলে রেগুলার টেকিং এক্সারসাইজ এভাবে দরকার নাই। টেকিং এক্সারসাইজ রেগুলারলি ইজ গুড ফর হেলথ। ইয়েস, সাবরিনা ইয়াসমিন হয়েছে, থ্যাংক ইউ। বাকি বিল্লাহ মোহাম্মদ ইউনুস, ঠিক আছে, ইউ আর রাইট, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে টেকিং এক্সারসাইজ রেগুলারলি ইজ গুড ফর হেলথ, নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। বাক্য গঠন আপনারা বুঝলেন। ওকে, এখন আপনাকে যদি স্পিকিংয়ে আমি এই প্রশ্নটা করি, ওয়াই ডু টেক এক্সারসাইজ, আপনি কেন ব্যায়াম করেন? আপনি ব্যায়াম করেন, ধরে নেন যে আপনি ব্যায়াম করেন, ইউ টেক এক্সারসাইজ রেগুলারলি, বাট আই এম আস্কিং ইউ রাইট দিস মোমেন্ট, ওয়াই ডু টেক এক্সারসাইজ, আপনি কেন ব্যায়াম করেন? এই প্রশ্নটা আমি যদি ইংরেজিতে আপনাকে করি, তাহলে আপনি ইংরেজিতে আমাকে কি উত্তর দিবেন? স্পিকিংয়ে কি বলবেন? প্রশ্ন করলাম ওয়াই ডু টেক এক্সারসাইজ, আপনি তখন কয়েকটা বাক্য বলবেন। এভাবে বলতে পারেন, আই টেক এক্সারসাইজ বিকজ ইটস গুড ফর হেলথ। প্রথমে বললেন যে আমি ব্যায়াম করি কারণ এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আই টেক এক্সারসাইজ বিকজ ইটস গুড ফর হেলথ, ইটস গুড ফর হেলথ, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আচ্ছা, গেল। এবার ব্যায়ামটা কি করে আমাদের দেহকে ফিট রাখে কাজের জন্য, এভাবে বলতে পারেন, এক্সারসাইজ কিপস আওয়ার বডি ফিট, এক্সারসাইজ কিপস আওয়ার বডি ফিট। আচ্ছা, তাহলে কি হলো? ব্যায়াম আমাদের শরীরকে ফিট রাখে। আচ্ছা, ব্যায়াম করলে আবার শক্তি পাওয়া যায়, বেশ, তাই না? আমরা তো এক্সারসাইজ করি। আচ্ছা, যাক, এবার বলতে পারি যে এটা আমাদেরকে শক্তি দেয়, ইট গিভস আস এনার্জি, ইট গিভস আস এনার্জি। আপনি এটাও বলতে পারেন,
ইট গিভস আস স্ট্যামিনা, এনার্জি, এভাবে বললেন। আচ্ছা, আরও একটা বাক্য চলে গেল তাহলে, যে এটা আমাদেরকে শক্তি দেয়। এটা রোগ প্রতিরোধ করে, মানে আপনি ছোট ছোট করে এক একটা বাক্য মনে করছেন আর বলছেন স্পিকিংয়ে। এটা রোগ প্রতিরোধ করে, তাহলে কি হবে? ইট প্রিভেন্টস ডিজিজ। আর কি বলা যেতে পারে? তাহলে এটা রোগ প্রতিরোধ করে, ইট প্রিভেন্টস ডিজিজ। এটা আমাদের দেহ মনকে কি করে? দেহ মনকে সজীব করে, সতেজ করে। ইট রিফ্রেশেস আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড, এটা বলা যেতে পারে। তাহলে এইভাবে আপনি কি করবেন, যে ছোট্ট ছোট্ট করে বাক্যগুলো বলবেন। স্পিকিং যখন করবেন, কারোর সাথে ইংরেজিতে কথা বলবেন, তখন আপনার খুব বেশি তাড়াহুড়া করার দরকার নাই। আবার একেবারে স্লোভাবে বলবেন না। আমি বোঝানোর সময় এখন আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি, বা এখানে আমি একটা সেশনে আলোচনা করছি, তো কিছু কিছু সময় আমি এরকম ধীরে ধীরে বললে অনেকের হয়তো নোট করতে সুবিধা হয় অথবা বুঝতে সুবিধা হয়। তো আপনি যখন কারোর সাথে স্পিকিং করবেন, আপনার স্পিকিং স্পিডটা এমন হওয়া উচিত যে নট সো স্লো অ্যান্ড নট সো ফাস্ট, যেটাকে আমরা বলি মিডিয়াম ফাস্ট। স্বাভাবিক গতিতে আপনি কথা বলবেন। আর স্বাভাবিক গতিতে যদি আপনি কথা চালিয়ে যেতে পারেন, উইদাউট ফেসিং এনি হিন্ড্রেন্স অর এনি স্ট্যামারিং প্রবলেম অর এনি বাবলিং প্রবলেম, দেন ইউ আর এ গুড স্পিকার অ্যান্ড ইউ উইল বি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। আপনি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারবেন ইনশাল্লাহ। ফ্লুয়েন্ট স্পিকিং মানে যে খুব গতিতে ইংরেজিতে কথা বলা, ফাস্ট ফাস্ট কথা বলা, দ্রুত গতিতে, ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি কোনো বাধা বিঘ্ন ছাড়াই যদি অনায়াসে টপিকের উপর ভিত্তি করে আপনি আপনার কথাগুলো স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে যেতে পারেন, কোনো বাবলিং না আসে, হয় না অনেক সময়, মানে আমি বলতেছি, হ্যাঁ হোয়াই ডু টেক এক্সারসাইজ, তুমি কেন ব্যায়াম করো বলো, হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে যে উত্তর করতেছে আমার স্টুডেন্ট, ইয়েস স্যার আই টেক এক্সারসাইজ স্যার, I take exercise because it is good for health. একটা বাক্য বলতে যে ওর কত সময় লাগলো, মানে নানান মিনিংলেস সাউন্ড করে ফেললো, তাই না? এই যে এইভাবে স্পিকিং করলে সেটা ফ্লুয়েন্ট স্পিকিং নয়। এখানে তো আমাদের অনেক প্রবলেম রয়ে গেছে। তো আমাদের অনেকেরই কিন্তু এরকম সমস্যা আছে যে বলতে গেলে এটা হয়। কেন হয়? তার কারণ যতটুকু আমি বলতেছি, বলার পরে যে আর বাকিটা কি বলবো, এইটা দিয়ে চিন্তা করতে করতে এরকম হয়ে যায় অনেক সময়। আবার অনেক সময় মনের মাঝে এই চিন্তাও চলে আসে যে আমি যা বলছি আসলে সেটা সঠিক হচ্ছে কিনা, নাকি ভুল হচ্ছে, গ্রামার ঠিক থাকছে কি থাকছে না, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা আমাদের মনের ভিতরে কাজ করে। আর যেটা আমাদেরকে এভাবে অনায়াসে কথা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাধা সৃষ্টি করে। তো এই ধরনের সমস্যা আমাদের অনেকের রয়েছে, যেগুলো আমরা ধীরে ধীরে চেষ্টা করব সমাধান করার জন্য। তো আপনি যদি স্বাভাবিক গতিতে কথা বলতে পারেন, such as you are trying to take IELTS and you are taking preparation to sit for IELTS, such as coming session, আপনার কামিং সেশনে যে আইএলস এর এক্সামটা হবে, আপনি আইএলস এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, such as you are interested to sit for academic or general IELTS or life skill or A1, B1, B2 as you like, okay, সো আপনি এরকম আইএলসটা করার চেষ্টা করতেছেন, প্রিপারেশন নিচ্ছেন। এখন আপনি ভাবছেন যে আমাকে তো A1 দিতে হবে, কি B1 কি B2 দিতে হবে, অথবা আমাকে আইএলস একাডেমিক দিব আমি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য, অথবা আমি তো বিদেশ চলে যাব, কানাডায় যাব, ওখানে যে থাকবো ওই দেশের লোক হয়ে যাব, সিটিজেনশিপ নাগরিক টাগরিক পেয়ে যাব, তাহলে আমার জেনারেল করতে হবে, আইএলস স্পিকিংয়ে তো দুর্বল রয়েছে। কোনো সমস্যা না, আপনাকে যে খুব ফাস্ট ফাস্ট স্পিকিং করতে হবে ব্যাপারটা তা নয়। ইটস ইন্টারেস্টিং, সহজ বিষয়। তাহলে আপনি স্পিকিং করবেন স্বাভাবিক গতিতে, তবে প্রশ্ন খুব খেয়াল করে আপনি শুনবেন। সাচ অ্যাজ আমাদের যেসব স্টুডেন্টস রয়েছে, আমাদের আইএলসের ব্যাচে যেসব স্টুডেন্টস রয়েছে, তারপরে আমাদের একাডেমিক বা জেনারেল ব্যাচ বলি, লাইফ স্কিল করায়, A1 আমরা সব রকমই করাই মোটামুটি, বিকজ আই এম দ্য ট্রেনার, ইউ নো, ওকে, আই এম দ্য আইএলস ট্রেনার, স্পিকিং, ফোনেটিক্স অ্যান্ড অ্যাডভান্স গ্রামার, ইউ নো, এনিওয়ে, সো আমাকে এইগুলো ট্রেন আপ করতে হয়। সো আমার যে স্টুডেন্টস রয়েছে তাদেরকে যখন আমি টেস্ট নিই, তাদেরকে কিন্তু আমি এটা বোঝাই যে এভাবে বলতে হবে, খুব বেশি তাড়াহুড়ো নয়, বাট খুব বেশি স্লো নয়, স্বাভাবিক গতিতে, এবং বলাটা প্র্যাকটিস করতে হবে। বাট you should be so careful while listening the question. কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুব খেয়াল করে শুনতে হবে। হ্যাঁ, if it's so hazy for you or if it's so intricate for you to understand what's the exact meaning of the question, yes, you can ask for the repeat. No problem. Second time you can ask, would you kindly repeat?
কুড ইউ রিপিট প্লিজ। হ্যাঁ, যদি আমি একবার প্রশ্ন শুনে বুঝতে না পারি, আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছি, বাট আমি একটা প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছে, আমি শুনে বুঝতে পারিনি, তখন আমি দ্বিতীয়বার শোনার চেষ্টা করবো যে কুড ইউ রিপিট প্লিজ। হ্যাঁ, আবার বলবে কোনো সমস্যা নেই, এতে কোনো দোষ নাই। কিন্তু আমি বলবো যে 3বার 4বার এরকম কুড ইউ রিপিট, এটা বলাটাও আবার ঠিক হবে না। কারণ কি, এতে বোঝা যাচ্ছে যে কোশ্চেনটা আসলেই তুমি বুঝতে পারছো না, তাহলে তোমাকে বারবার রিপিট করার জন্য আস্কিং করা উচিত নয়। ইট লুকস অড, এটা একটু অন্যরকম দেখায়। ওকে, অ্যান্ড ইট মে হ্যাম্পার ইউর স্কোর কমে যেতে পারে, সো বি কেয়ারফুল। তাহলে কী করতে হবে, ওটা পাস করে চলে যাবো আমি। একদম ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং করতে হবে, অনেস্টির সাথে। বাট তুমি কোশ্চেন বোঝোনি, কিন্তু না বুঝেই তুমি একটু এরকম ভাব নিচ্ছ যে হ্যাঁ ওকে ওকে ওয়েল ইয়েস থ্যাংক ইউ অ্যান্ড ইয়েস স্যার আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর আস টু গেট আইডিয়া অ্যাবাউট দিস ম্যাটার অ্যান্ড ইট ইস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড উই শুড লার্ন ইট। মানে ব্যাপারটা হয়তো বোঝোইনি, তুমি না বুঝে তুমি অপ্রাসঙ্গিক ইররেলেভেন্ট স্পিকিং করছো। এটাও করা ঠিক না। যিনি টেস্ট নিচ্ছেন উনি এক্সপার্ট, উনি বোঝেন। তাহলে ওই এক্সামিনিকে অর্থাৎ সাচাস তুমি স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছ, এখন তুমি অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছো, বেশ খানিকক্ষণ বলেছো, উনি শোনার পরে তারপর হয়তো তোমাকে থামিয়ে দিয়েছে। এই থামানোটার বেশ কয়েকটা কারণ থাকতে পারে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে হয়তো হতে পারে যে তোমার ওই স্পিকিং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে উনি দেখছে যে তুমি তো আবল তবল বকাবকি শুরু করে দিয়েছো, এদের তো সময় নষ্ট না করে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাক। ব্যাপারটা এইভাবে মনে করে তিনি তোমাকে থামাতে পারে, কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারছো না যে কেন তোমাকে থামানো হচ্ছে। আচ্ছা, আর একটা কারণ হতে পারে, তোমাকে থামানোর পিছনে আর একটা কারণ থাকতে পারে যে তুমি যে উত্তরটা দিচ্ছিলে সেই উত্তরটা বেশ ভালোই হয়েছিল এবং যতটুকু তিনি শুনেছেন অলরেডি তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাই তোমাকে বলছে ওকে ওকে ঠিক আছে আর বলতে হবে না। এটাও হতে পারে, বাট ইউ আর নট শিওর দ্যাট হোয়াটস দ্য এক্স্যাক্ট কজ টু স্টপ ইউ রাইট দ্যাট মোমেন্ট। ওই মুহূর্তে তোমাকে থামিয়ে দেওয়ার প্রকৃত কারণটা আসলে কী ছিল, তুমি তো তা বুঝতে পারছো না। এই জন্য অলওয়েজ বি কেয়ারফুল, সতর্ক হতে হবে কোশ্চেন শোনার সময়, যে কোশ্চেনটা আমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। যদি আমি একান্তই এমন কিছু কোশ্চেন বলা হয়েছে, খুব জটিল একটা বিষয় বলা হয়েছে, ঠিক আছে, আচ্ছা এখন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই বিষয়ে তোমার কোনো আইডিয়াই নাই, তাহলে তুমি ওটা বলারও দরকার নাই। তবে তুমি এইভাবে বলতে পারো যে স্যার ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, সো উড ইউ কাইন্ডলি চেঞ্জ দিস কোয়েশ্চেন প্লিজ ফ্রম মি। তো যাই হোক, তুমি হয়তো বললে যে সত্যি বলতে স্যার আসলে এই বিষয়টা আমার কোনো ধারণা নাই, বাট আমার মনে হয় যে এই বিষয়ে আমাদের ধারণা রাখা উচিত, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আই এম নট এবল টু শেয়ার মোর অ্যাবাউট দিস। আমি এটা নিয়ে খুব বেশি শেয়ারিং করতে পারছি না। এই যে কথাটুকু তুমি বললে, এই কথাটুকু তো তুমি ইংরেজিতেই বললে, তাই না? এতে কিন্তু কি প্রকাশ পায়? ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট ইউ আর অনেস্ট। হিয়ার ইট এক্সপ্রেসেস ইউর সিম্পলিসিটি, ইউর অনেস্টি। তোমার সরলতা, তোমার সততাকে প্রকাশ পাচ্ছে, এটা প্রকাশ করছে। সো ইটস এ গুড ওমেন, ইটস এ গুড ওমেন, OMEN, ওমেন। ওমেন মানে আবার মহিলা, ওই ওমেন বলতেছি না, OMEN, ওমেন মানে লক্ষণ, OMEN, ওমেন মানে লক্ষণ। ইটস এ গুড ওমেন, এটা একটা ভালো লক্ষণ। তাহলে তুমি এটা করবে, এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। তো যাই হোক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছি, সো আমি আজকের ক্লাসকে দীর্ঘায়িত করবো না, বিকজ দেয়ার ইটস 8:45, আই হ্যাভ another ক্লাস, ইউ নো দ্যাট আই হ্যাভ টু লেট এ ক্লাস। আমাকে এখন একটা অনলাইন ক্লাস শুরু করতে হবে। সো এই কারণে আমরা আপাতত আজকের বকবকানি এখানেই শেষ করছি। আশা করছি, হ্যাঁ ওমেন বানান ঠিক আছে, OMEN, তালহা লিখছে, আরও কে কে লিখছে দেখতেছিলাম, মোহন সাহা, অনেকে ওমেন মানে লক্ষণ। ঠিক আছে, আজকের ক্লাসে মনে করো কোনো কিছু শিখলাম না, OMEN, ওমেন মানে লক্ষণ, এটাই শিখলাম, এটাই লাভ, কিছু তো একটা শিখলাম। থ্যাংক ইউ। সো গাইজ, ওই যেটা বলি, তোমরা যারা বাড়িতে বসে খুব সহজে ইংরেজি শিখতে চাও, তারা অবশ্যই আমাদের বইটা সংগ্রহ করবে। প্রতিনিয়ত আমরা বই পাঠাচ্ছি, আমাদের স্পোকেন ইংলিশের বই, এটা আমাদের কাছে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আগ্রহী থাকলে নক করবে, সুন্দরবন কুরিয়ারে পাঠানো হবে। লকডাউন সিচুয়েশনের মধ্যে আমি কথা বলেছি যে এই সিচুয়েশনে আসলে চলবে কিনা সব কিছু খোলা, তো কুরিয়ার কর্তৃপক্ষ বলে যে কুরিয়ার অফিস খোলা থাকবে, তো ইনশাল্লাহ তাহলে আশা করা যাচ্ছে যে এটা সেন্ড করা যাবে, সমস্যা নেই। সো যারা ইন্টারেস্টেড তারা নক করো, মোবাইল ফোনে কোনো কমেন্টে জানানো দরকার যে স্যার আই এম ইন্টারেস্টেড, আই উড লাইক টু গেট আ বুক, আই উড লাইক টু বাই আ বুক, এগুলো লেখার দরকার নেই, সরাসরি ফোন করবে, কথা বলবে। Okay, so guys, that's all for today. Wish you all the best. Take care and talk to you next day. Another session, inshallah. Until then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum rahmatullah. Have a sweet night. Bye bye.